Okay, welcome back everybody. अनि तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। Now we're going to continue to build the foundation about the 7 mountains. अब अहिले चाहिँ हामी 7 पहाडको जगलाई चाहिँ हामी निर्माण गर्दै जाने छौं। Okay, let's read Genesis chapter 11 verse 3 and 4. उत्पत्ति 11 को 3 र 4 लाई चाहिँ हामी पढौं। Okay, Genesis 11, 3 and 4. It says like this, Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had bricks for stone and they had asphalt for mortar. And they said, Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the earth. 3 र 4 11 को तिनीहरूले आपसमा भने लौ हामीहरू इट बनाएर पोलौं ढुङ्गाको सट्टा इट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे तब तिनीहरूले भने लौ हामी आफ्ना निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौ र हाम्रा पृथ्वीभरि जताततै नछरियौं. So over here I want to talk again about what we were talking about in the last session. Come versus go churches. अब अघिनको हामी सेसनमा जे कुरा गर्दै थियौ त्यसलाई म निरन्तरता दिन्छु. त्यो चाहिँ मण्डलीमा आऊ होइन तर मण्डलीबाट जाऊ. There are 2 types of churches in this world. अब यहाँ यो संसारमा 2 प्रकारको मण्डली छ. They say, Come, join us. अब एउटा मण्डलीले भन्नुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग सहभागी हुनुहोस्. We want to make a city, a tower, a name for ourselves. र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ आफ्नै लागि चाहिँ सहर बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो आफ्नै नाम बनाउन चाहन्छौँ. Becomes big buildings. अनि जो चाहिँ ठुलठुला भवनहरू हुन्छन्. Big group of staff. अनि ठुलो समूह स्टाफहरू हुन्छ. Lots of evangelists and pastors. धेरैजना प्रचारक र पास्टरहरू. Lots of church planters. धेरै मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू. Lots of deacons and elders. धेरैजना डिकन र एल्डरहरू पनि. Over here it says, the Tower of Babel, what they wanted to do was to make a name for themselves. अब यो बाबेलको धरहरा बनाउँदा उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त आफ्नो लागि नाउँ बनाउन चाहनुहुन्थ्यो. Lest we be scattered abroad above the face of the earth. अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो त हामी पृथ्वीको चारैतिर चाहिँ हामी नफैलियौँ. Let's be in one place. उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटै ठाउँमा आउँ. Build a tower. अब हाम्रो लागि हामी धरहरा बनाऊ. Build a city. सहर बनाऊ. So that our name will become great. त्यसपछि हाम्रो नाउँ चाहिँ महान हुनेछ. That is not biblical Christianity. त्यो चाहिँ बाइबलीय क्रिस्चियनिटी होइन. The Bible Christianity is not building a big church, a big organization, a big tower, a big city. बाइबल क्रिस्चियनिटी भनेको ठुलठुला मण्डलीहरू सहरहरू राष्ट्रहरू आफ्नै लागि बनाउनु होइन. But Bible Christianity is not to be gathered in one place, but to be scattered to go across the whole world and share the gospel. बाइबलले क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ एउटै ठाउँमा भेला मात्रै भइरहनु जम्मा भइरहनु होइन तर सारा संसारभरि छरपष्ट भएर उहाँको काम गर्नु हो. In the first century, the church was persecuted and they were scattered over the whole world. पहिलो शताब्दीमा चाहिँ मण्डलीहरूलाई सतावट भएर उनीहरू सारा संसारभरि फैलिए. God allowed that persecution. परमेश्वरले नै त्यो सतावटलाई आउनलाई चाहिँ अनुमति दिनुभयो. Otherwise, they would have remained there like the Pharisees and Sadducees and built a big temple and stayed over there altogether happy. नत्र भने चाहिँ के हुन्थ्यो त सदुकी फारिसीहरू जस्तै उनीहरू ठुलठुलो मन्दिर बनायो अनि बस्यो त्यतिकै त्यही कुरामा खुसी हुने मात्रै हुन्थ्यो. In the Bible, the word world in the Greek is the word cosmos. ग्रीकमा चाहिँ यो संसार भन्ने शब्दलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कस्मोस भनिन्छ. And cosmos means system of things. कस्मोस भनेको चाहिँ कुराहरूको प्रणाली. Jesus' system is 12 apostles. अब येशूको प्रणाली चाहिँ 12 जना चेलाहरू थिए. But the Tower of Babel system is 10,000 church members. अब बाबेलको धरहराको प्रणाली चाहिँ के थियो त 10,000 चाहिँ सदस्यहरू. Understand? So when we look at Jesus' model, his system, it is 12 apostles, and then those 12 apostles disciples 75, and those 75 disciples discipled 500. That was during the time when the ascension took place and Jesus went to heaven.
अब यो चाहिँ येशूको प्रणाली हो। येशूको तरिका चाहिँ के थियो त? येशूले 12 जनालाई गर्नुभयो, 12ले 75, 75ले 500 जनालाई। अनि यो चाहिँ येशू पुनरुत्थान भइसकेपछि, पुनरुत्थान हुँदै गर्दा र भइसकेपछिको घटनाहरू थिए। Okay, and that when he was ascended, he had 500. How was that 500? It is divided from the 75 and the 12. अनि जब उहाँ उठाइ लगिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ कतिजना थियो त? 75 है। 75 बाट कतिजना भयो? 500 जना चाहिँ पुगेको थियो। But those 500 did not build a church, the church of Jerusalem, and 500 members in the church. It was not like that. They went all over the world, into every area of society, sharing Jesus. तर 500 जनाले चाहिँ ल है मण्डली बनाऊ भनेर उहाँहरूले मण्डली बनाएर बस्नु भएन, तर सारा संसारभरि येशूको चेला भएर चाहिँ जानुभयो। There was one very famous church in America. अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँ एकदमै प्रख्यात मण्डली थियो। It was called Crystal Cathedral. अनि यसलाई चाहिँ क्रिस्टल कथीड्रल भनेर And भनिन्छ। the pastor was a person called Robert Schuller. अनि पास्टरको नाम चाहिँ रोबर्ट सुलर थियो। Thousands of people in that church. यो मण्डलीमा हजारौं मानिसहरू थिए। The whole church was made with crystals. It was very expensive. पुरै मण्डली नै भवनहरू चाहिँ क्रिस्टलले बनाएको थियो, एकदमै महँगो। The church is no more. अब त्यो मण्डली नै छैन अहिले। That pastor is not part of that church. अब पास्टर पनि त्यो मण्डलीको भाग हुनुहुन्न। It went into debt अब यो चाहिँ ऋणमा पुग्यो, and it was sold. मण्डली बेच्नु पर्यो, The believers were scattered. विश्वासीहरू छरपष्ट भए। Like that, like Robert Schuller's Crystal Cathedral, throughout American church history, mega churches have come everywhere. अब क्रिस्टल कथीड्रलको चर्च त्यो मण्डली जस्तै त्यो अमेरिकाभरि नै त्यस्ता धेरै धेरै ठुला विशाल मण्डलीहरू चाहिँ त्यस्तै छन्। And it is come, and it was dum dam, celebration, big, we'll make a name for ourselves, biggest church in America, and then after some years, gone. अनि के भयो भने त्यस्तै विशाल मण्डलीहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ नि, ल अब भव्य गर्नुपर्छ हामी चाहिँ खतरा यस्तो उस्तो, अनि केही वर्षपछि छैन, छरपष्ट। The lesson from American church history is the failure of the mega church, because that's not biblical model. It is a Tower of Babel model. अब हामीले अमेरिकाको मण्डलीहरूकोबाट के सिक्नुपर्छ भने, उदाहरण नमुना चाहिँ के लिनुपर्छ भने, त्यस्ता ठुला विशाल मण्डलीहरूले चाहिँ उहाँहरूले सफलता पाउनु भएन। त्यो चाहिँ के को उदाहरण थियो त? बाबेलको धरहरा जस्तै उदाहरण थियो। The word cosmos is the world system of things. अब यो कस्मोस भन्ने शब्द चाहिँ संसारको क्रियाकलाप गर्ने प्रणाली हो। Or to say it in another way, it is the antichrist system of things. अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी तरिका हो। Okay, so the word Christ means anointed one. अब ख्रिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ अभिषेक्त एकजना हो। Okay, Jesus was the anointed one of God. अनि येशू नै परमेश्वरको अभिषेक्त एकजना हुनुहुन्छ। Antichrist is the anointed one of the Tower of Babel. Antichrist, Satan himself. अब ख्रिस्ट विरोधी भनेको चाहिँ बाबेलको धरहरा जस्तै तरिकाले चाहिँ अभिषेक्त जो चाहिँ दुष्टबाट अभिषेक्त हो। And let me explain to you that we cannot say this is okay. We have to not accept this. अब म चाहिँ यो व्याख्या गर्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ यो ठिकै छ भन्नु मिल्दैन है, हामीले यसलाई स्वीकार्न मिल्दैन। Number one, big arts. अब पहिलो चाहिँ छ एकदमै ठुला ठुला विशाल कलाहरू। For example, immoral Hollywood. अब भन्नु पर्दा चाहिँ अहिले अस्वाभाविक चाहिँ हलिउडहरू। In Hollywood, if you want to be an actress or an actor, you have to do sex scenes. अब हलिउडमा चाहिँ अब एक्टर हुने हो भने, नायक नायिका बन्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यौन सम्बन्धको त्यस्ता सिनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने On हुन्छ camera. क्यामेराको अगाडि। You have to do violent scenes on camera. अब क्यामेराको अगाडि चाहिँ त्यस्ता नराम्रा सिनहरू चाहिँ दुष्कर्म Like सिनहरू violent, चाहिँ like गर्नुपर्छ, fighting, एकदम like killing. झगडाको है, मार्ने, हत्या हिंसा। Third is, if you're in Hollywood, you have to also not only be available for any type of sex, any type of violence, but you should also abuse.
say bad languages. अब के पनि गरिनुपर्छ भने हर प्रकारको अब त्यो यौन सम्बन्ध अनि त्यो नराम्रो कुराहरू गर्नलाई उपलब्ध मात्र होइन तर खराब शब्दहरू पनि बोल्नु पर्ने हुन्छ। Then there is big business. त्यहाँ ठुला ठुला व्यवसायहरू पनि छन् Okay, all over the world. संसारभरि नै। You have Elon Musk, he's the richest man in the world. अहिले इलोन मस्क हुनुहुन्छ जो चाहिँ संसारको सबभन्दा धनी हुनुहुन्छ। Tesla companies. उहाँको टेस्ला कम्पनी छ। Then there is Jeff Bezos of Amazon. अब एमाजोनको जेफ बेजोस भन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। Bill Gates. बिल गेट्स हुनुहुन्छ। There are many people like this. अब यस्तै प्रकारको धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। They are into big capital, big money. This big business is the Tower of Babel. अब ठुला ठुला व्यवसायहरू पनि छन् जहाँ जुन चाहिँ अहिले बाबेलको धरहरा जस्तै छ। Big church. ठुला मण्डलीहरू। We already spoke about the American mega church model. विशाल त्यो अमेरिकाको मण्डलीहरूको नमुनाको बारेमा भन्यौँ हामीले। Let's talk about the Pope who's in Rome. रोममा भएका पोपको बारेमा पनि भन्यौँ। According to the Roman Catholic doctrine, he is without, whatever he says is without mistakes. रोमन क्याथोलिकको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने पोपले भनेको कुनै कुरा चाहिँ गल्तीविहीन हुन्छ भन्नुहुन्छ। And yet this Pope who's here says that a born again Christian is not a real Christian. पोप छन् अहिले जसले के भन्नुहुन्छ भने नयाँ गरी जन्मिएको विश्वासी चाहिँ विश्वासी होइन भन्नुहुन्छ। Okay, and he says abortion is okay. उहाँले भन्नुहुन्छ नानीहरूको अपहत्या गर्नु चाहिँ ठिक छ भन्नुहुन्छ। He says terrorism is okay. अब यो हत्या हिंसा गर्ने टेररिस्टहरू पनि ठिकै छ And there are भन्नुहुन्छ। many other things that he says. अरू त्यस्तै धेरै कुराहरू पनि छन् उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक छ। When a church becomes so big, like there are many bishops of other churches also, not only Roman Catholic, Anglican churches and all, they say it's okay to have same-sex marriage, or for a person who's a lesbian or homosexual, for them to be a pastor. अब उनीहरूले के भन्छन् भने अब बिशपहरूले पनि एङ्ग्लिकन चर्चहरू पनि छन् यो क्याथोलिक मात्र नभएर अनि उहाँहरूले के भन्न थाल्नुहुन्छ भने उस्तै लिङ्गको विवाह गर्न ठिकै छ पुरुषगामी स्त्रीगामी हुन अनि त्यस्तै बिहेहरू दिन पनि ठिकै छ भनेर भन्नुहुन्छ। They can also be pastors also. अनि उहाँहरू पास्टर हुन पनि मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। Then there is big media. अब त्यहाँ अर्को ठुलो मिडियाहरू पनि छन् विशाल मिडिया। CNN and BBC and ABC and all sorts of media. अब CNN, BBC, ABC त्यो च्यानलहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। You notice in this media, they will talk good about everybody. अब उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाको बारेमा यस्ता मिडियाले असल कुरा बोल्नुहुन्छ। But they will never talk about Christians. तर उनीहरूले कहिले पनि क्रिस्चियनको बारेमा कुरै गर्दैन। And even if they talk, they will talk negative. Oh, this Christian pastor, he fell into sexual sin. This Christian pastor, he fell into financial sin. Only when the failure in the church, they highlight that. But they never talk anything positive about Christianity. CNN, BBC and others. Zero. CNN, BBCहरूले कहिले पनि क्रिस्चियनको राम्रो कुराको बारेमा चाहिँ कुरै गर्दैनन्। उनीहरूले जब पास्टरहरू गिर्छन् व्यावसायिक क्षेत्रमा पैसाका क्षेत्रहरूमा अनि उहाँहरूको यो त्यो जीवनका नैतिकताको क्षेत्र यौन सम्बन्धको क्षेत्रहरूमा त्यतिखेर मात्रै नराम्रो कुरा मात्रै उहाँहरूले बताइदिने गर्नुहुन्छ। असल कुरा केही पनि भन्नुहुन्न। Then big education. अब विशाल त्यहाँ शिक्षाहरू पनि छन्। Okay, so big education, what do they teach? अब उनीहरूले यो विशाल शिक्षाले के They सिकाइराखेको teach हुन्छ evolution and Darwinism. अनि उहाँहरूले चाहिँ इभोल्युसन है बाँदर मान्छे आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाइराख्नु भएको But they will हुन्छ। not teach about creationism. तर सृष्टि चाहिँ कसरी भयो त्यो कुरा सिकाउनुहुन्न। Evolution is man came from monkey, that's a theory. अब यो चाहिँ के हो भने मान्छे चाहिँ बाँदरबाट आयो भन्ने यो चाहिँ एउटा सोच मात्र उहाँहरूले पत्ता यस्तो हो कि भन्ने कुरा मात्र हो थ्योरी मात्रै हो। Theory means it's not a fact. अब थ्योरी भनेको चाहिँ हो कि भन्ने कुरा चाहिँ तथ्य कुरा होइन। But they only say that. They don't talk about the other theory of creationism, which is we are created by God. That's also a theory. There's no fact. We believe God created us, but they don't teach that. अब उनीहरूले परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो भन्ने पनि थ्योरी हो अनि यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूले प्रचार गर्दैनन् उनीहरूले सिकाउँदैनन्। There is the big family planning now. अब अहिले चाहिँ विशाल परिवारको योजना पनि छ। UN says 2 children, happy family. In other words, if you have 3 children, you're unhappy family. That is
not biblical. अब युएनले अहिले के भन्छ भने दुईटा नानी एकदमै राम्रो, तीनटा नानी नराम्रो भनेर सिकाइरहनुहुन्छ। And they are teaching the LGBTQ agenda. उहाँले चाहिँ एलजिबिटिक्यू एजेन्डा त्यसको विचार विमर्श भनेको त्यो चाहिँ पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री है, Lesbians, gays, homosexuals. अब उहाँले चाहिँ पुरुषगामी स्त्रीगामी अनि अब जोसँग पनि सम्बन्ध राख्नु मिल्ने खालको। Then bisexuals, meaning have sex with male and female. अब अर्को चाहिँ अब त्यो भन्न नि अप्ठ्यारो है, पुरुषसँग पनि स्त्रीसँग पनि सम्बन्ध राख्ने कुराहरू। Then transgenders, meaning if they are male they became female, they're female they became male by operation. अनि अर्को चाहिँ अब पुरुष स्त्री बन्ने, स्त्री पनि अङ्ग चेन्ज गरेर पुरुष बन्ने। Then queers, some of them say I'm a dog, I'm a cat, I'm a monkey. They say that's my gender, and I'm not male, no female, I'm a dog. अब अर्को के पनि छ भने आफैले आफूलाई जनावर भन्ने पनि होइन, म पुरुष पनि होइन, स्त्री पनि होइन, म कुकुर हुँ, म गधा हुँ, बाँदर हुँ भन्ने कुराहरू छ। Okay, then there's big government. अब अर्को त्यहाँ विशाल सरकार पनि छ। Okay, like they like to control, like in like a communist style, they want to control all that the people say and speak and do and all their taxes, everything. अब यहाँ चाहिँ यो अलि कम्युनिस्ट उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने हामीले भनेको हामीले गरेको हाम्रो कर जे पनि हुन्छ नियन्त्रणमा बस्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। Then there is big pharma. I call that medical mafia. अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु नि मेडिकलका गुण्डागर्दीहरू। Why I call that? म यसलाई चाहिँ किन यस्तो भन्छु? There are many people around the world that by good diet, good food, they are cured of cancer. अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै संसारमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ असल खानाहरू खाएर असल कुराहरू लिएर चाहिँ औषधि लिएर चाहिँ क्यान्सरबाट चाहिँ निको हुनुभयो, खाना लिएर क्यान्सरबाट चाहिँ निको हुनुभयो। But in medical terminology, when you get cancer, they have only one option: medical chemotherapy. तर मेडिकल टर्ममा चाहिँ जब उनीहरूलाई क्यान्सर लाग्छ एउटा मात्रै केमोथेरापी त्यो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। And what is that? It is nothing but destroying the cells in your body by mustard gas, by chemicals, that your body will be destroyed and that cancer also will be destroyed. That means cancer will die and you will also die. अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यसले चाहिँ यो थेरापीले चाहिँ कोषहरू हुन्छ नि शरीरको त्यो कोषहरूलाई नै नष्ट गरिदिन्छ। यसले अब क्यान्सरलाई मात्र नष्ट गर्दैन तर शरीरलाई नै नष्ट गर्छ भनेको मतलब तपाईँ पनि नष्ट हुनुहुन्छ। But they will not allow any other types of therapies to be mentioned because chemotherapy, they get lakhs and lakhs of rupees, thousands and thousands of dollars from people who are foolish and believe them. तर अरू थेरापीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भन्दैन, अनुमति नै दिँदैन। किन भन्दा यो थेरापी गर्दाखेरि केमोथेरापी गर्दा उनीहरूले लाखौं डलर पाइराखेका हुन्छन्। How do we get disease? Let's talk about that. अब हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ है त, रोग बिमार कसरी आउँछ? Think about this. यसको बारेमा सोच्नुहोस्। If we don't sleep well, हामी राम्रोसँग सुतेनौँ भने, if we don't do exercise, अब हामीले आयाम व्यायाम गरेन भने, if we don't drink enough water, प्रशस्त पानी पिएनौँ भने, if we don't take any good nutrition, vegetables and fruits and other things, तरकारीहरू पोषण तत्त्व तरकारी खाएनौँ भने, we'll get sick. हामी बिमारी हुन्छौँ। Yet there was one doctor, he just completing his doctoral training, he's going to practice being a doctor in Denmark. अनि एकजना डाक्टर भर्खरै उहाँले आफ्नो अध्ययन सिकाएर अब चाहिँ अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ म डाक्टर कसरी हुने भन्ने डेनमार्कमा। And I asked him, अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, how much did you study about nutrition and vitamins? मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, तपाईले पोषण तत्त्वको बारेमा भाइटामिनको बारेमा कति धेरै अध्ययन गर्नुभयो? He says out of 7 years, maybe 2-3 days. अनि उहाँले भन्नुभयो 7 वर्षको अध्ययनमा जम्मा 2-3 दिन चाहिँ मैले पोषण तत्त्वको बारेमा सिके होला। Do you know why doctors don't study nutrition and vitamins? अनि तपाईलाई थाहा छ डाक्टरहरूले किन न्युट्रिसन पोषण तत्त्व र भाइटामिन्सको बारेमा अध्ययन गराउनुहुन्न? Because if you study about nutrition and vitamins, you will take all the nice correct vegetables and fruits and a right type of vitamin tablets, you'll never get sick.
अनि जब तपाईले पोषण तत्त्व लिनुहुन्छ र सही प्रकारको भिटामिन दिने त्यो तपाईले तरकारी फलफुलहरू लिनुभयो भने तपाई कहिले पनि बिरामी नै हुनुहुन्न And you won't go to the doctor. तपाई डाक्टरकोमा अनि जानु पनि So the हुन्न doctors have no customer. डाक्टरको चाहिँ अब त्यहाँ कुनै कस्टमर पनि हुँदैन So why they don't teach about this? They say, as long as you keep getting sick, we will have people coming to the hospital. So don't teach about nutrition and vitamin. अनि उहाँहरूले यो किन सिकाउनु हुन्न त किन भन्दाखेरि जबसम्म बिमारी मान्छेहरू हुन्छन् हस्पिटलमा बढेकै हुन्छ पैसा आइरहन्छ तर यदि सिकायो भने त मान्छे आउनु नै छोड्छ बिमार नै हुँदैन Let's read 1 John 2:18. पहिलो यूहन्ना 2:18 लाई हामी पढौं Little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. अब हामी हेरौँ है त 2:18 मा यसरी लेखिएको छ पहिलो यूहन्ना ससाना केटाकेटीहरू आखिरी घडी यही नै हो ख्रीष्ट विरोधी आइरहेछ भन्ने तिमीले सुनेका छौ अब धेरै ख्रीष्ट विरोधी आएका छन् यसकारण हामी जान्दछौँ कि यो आखिरी घडी हो So what does this mean? अब यसले भन्न There खोजेको are के हो many Antichrists or anti-anointing or anti-power, means Satan's power type of systems in this world. अब यो ख्रीष्ट विरोधी भनेको चाहिँ के हो त अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अभिषेक है शैतानको अभिषेक भनौँ न जो चाहिँ यो संसारमा चाहिँ छ I have a friend who is part of our ministry who works in Calcutta. अब मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ हाम्रो यो सेवाकाईको चाहिँ उहाँ भाग हुनुहुन्छ र अहिले कलकत्तामा हुनुहुन्छ He is a doctor. उहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ He does nutritional medicine. That means those people who have heart problems, they have BP, high BP, low BP. If they have thyroid, they go to him. अब उहाँ चाहिँ पोषण तत्त्वको डाक्टर हुनुहुन्छ जब मान्छेहरूलाई उक्त रक्तचाप अनि कम रक्तचाप हुन्छ मुटुको समस्या रोगीहरू यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँकोमा जानुहुन्छ And he gives them vitamins and nutrients by tablets and by food, and they get better. अब उहाँले चाहिँ ट्याब्लेटहरूद्वारा भाइटामिन्सहरू दिनुहुन्छ अनि फलफुलहरूद्वारा खानाहरूद्वारा दिनुहुन्छ र त्यो खाइसकेपछि उनीहरू उत्तम हुन्छन् अझ असल हुन्छन् In 2005, I had heart problem. अब 2005 मा चाहिँ मेरो मुटुको समस्या भएको थियो One doctor in Calcutta said, I see your heart, you have to put stents, put artificial valves over there. अब एकजना डाक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब मैले चाहिँ मुटुमा चाहिँ अब आर्टिफिसियल है मानवीय मान्छेले बनाएको मुटु हाल्नुपर्छ भनेर भन्दै In हुनुहुन्थ्यो Calcutta, India. कलकत्ताको भारतमा And over here, they were looking and they were saying, yeah, we don't know exactly what to do. अब यहाँ चाहिँ अब नेपालीहरूले हेर्दा डाक्टरहरूले यहाँको डाक्टरले हेर्दा चाहिँ खै के भएको हामीलाई थाहै पत्तै भएन Dr. Singh gave me 7 nutrients and vitamin tablets. अब डाक्टर सिंहले चाहिँ 7 वटा पोषण तत्त्व र भिटामिनको ट्याब्लेटहरू He दिनुभयो told me to eat oats in the morning with milk and fruits. अब उहाँले चाहिँ बिहान चाहिँ मलाई दुधसँग चाहिँ ओट्स खानु भनेर भन्नुभयो फलफुल पनि खानु He told भन्नुभयो me to have 2 eggs. अब 2 वटा अन्डा खानु He भन्नुभयो told me to have fish, अनि माछा पनि खानु भन्नुभयो chicken, कुखुराको मासु vegetables, तरकारी fruits. अनि फलफुलहरू And I have 0 heart problems now. त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरो 0% को मुटु समस्या छ But I have many pastors over here. They go to the hospital and they operate and they put an artificial valve over there when it can be solved by nutrition and vitamins. अब अहिले चाहिँ त्यस्ता धेरै पास्टरहरू पनि हुनुहुन्छ जसले गरे चाहिँ मुटुको उपचार गरेर त्यो मानवीय हुन्छ नि उहाँले बनाएको त्यो भ्याल्भहरू सानो राख्ने पालहरू राख्नु भएको छ अनि त्यसरी नै उपचार गर्नु भएको This छ is the Antichrist system in this world. We cannot participate with these big places. अब यो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी प्रणालीहरू हुन् अनि यस्तो यो विशाल ठाउँहरूसँग यस्ता कुराहरूसँग हामी सहभागी हुनु हुँदैन Bible says, वचनले भन्छ when 2 or 3 are gathered in my name, 2 वा 3 जब मेरो निम्ति भेला हुन्छ Jesus said, I am there. येशूले भन्नुहुन्छ म त्यहाँ छु The way Jesus transforms the world, his system is 2 or 3. अनि जुन तरिकामा येशू ख्रीष्टले संसारलाई रूपान्तरण परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ 2 वा 3 जनाबाट Jesus had 12 apostles. येशूसँग 12 जना प्रेरितहरू हुनुहुन्थ्यो And some pastors they have 200 apostles. अब They are greater than Jesus.
कतिजना पास्टरहरूको 200 जना प्रेरितहरू छन् अनि उनीहरू यसुभन्दा पनि महान। That is not biblical. That is Tower of Babel, Antichrist system. अब त्यो चाहिँ बाइबलीय छैन, यो चाहिँ बाबेलको धरहरा जस्तै छ। So before we start this teaching, we need to separate what is light and what is darkness. अब यो शिक्षा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ज्योति के हो अन्धकार के हो त्यसलाई छुट्याउनु Okay, पर्छ। what we need to participate in and what we need to say, no thank you, I am not coming to your big church, big government, big arts. अब हामीले छुट्याउनु पर्छ है, के कुरामा चाहिँ हामी सहभागी हुन सक्छौँ, केमा चाहिँ हुन सक्दैनौँ। हामीले तपाईँको विशाल मिडियामा, तपाईँको विशाल यो सरकारमा, विशाल मण्डलीमा म आउँदिनँ। Big business, I am not coming. विशाल व्यवसायहरू म आउँदिनँ। Big media, I am not coming. अनि विशाल मिडियाहरू म आउँदिनँ। Big technology, I am not coming. अनि विशाल प्रविधिहरू म आउँदिनँ। Big education, I am not coming. विशाल शिक्षा म आउँदिनँ। Big family planning agenda, I am not participating. विशाल परिवारको योजनाको विचार विमर्शहरू म आउँदिनँ। Big government, I am not participating. अनि विशाल सरकार म सहभागी हुनेवाला Big छैन। pharmaceutical companies, medical companies, I am not participating. अनि विशाल चाहिँ त्यो औषधिहरूका कम्पनीहरू संस्थाहरू म आउँदिनँ। How do we go now? अब त्यसो भए हामी कसरी जाने त? Okay, now we need to look at our identity in Christ. तर अब चाहिँ हामीले ख्रिस्टमा चाहिँ हाम्रो चिनारीलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। What is our identity in Christ? ख्रिस्टमा हाम्रो चिनारी के हो? Okay, so let us look at two Bible verses. अब अहिले चाहिँ हामी दुईवटा बाइबलका पदहरूलाई One is in Exodus chapter 19 verse 6. पहिलो चाहिँ छ प्रस्थान 19 को 6। Okay, let's read that first together. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। इजरायलहरूलाई तैँले भन्नुपर्ने कुरा यो नै हो। Revelation 1:6 says, and has made us kings and priests to God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. प्रकाश 1 को छ है। यहाँ पनि के लेखिएको छ भने हामीलाई एउटा राज्य उहाँको पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउने, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। Amen. So Exodus 19 verse 6 and Revelation 1:6 says the same thing. It's the same verse said in the New Testament and in the Old Testament. प्रस्थान 19 को छ अनि प्रकाश 1 को 6 मा एउटै कुरा भनिएको छ है, पुरानो करारमा पनि नयाँ करारमा पनि। The book of Peter also says we are a holy nation, a royal priesthood, a chosen generation. पत्रुसको पुस्तकले पनि त्यही नै भन्छ, हामी चाहिँ राजकीय पुजारीहरू हौ अनि हामी एउटा छानिएका प्रजा हौ भनेर भनिएको छ। So what does it mean, kingdom of priests? अब यो राज्य, यो पुजारीको राज्य भनेको चाहिँ के हो त? What does it mean in book of Revelation? We are kings and we are priests. अब हामी राजाहरू र पुजारीहरू हौ भन्ने यो प्रकाशको पुस्तकले भनेको के हो? It has two meanings. यसको दुईवटा अर्थहरू छ। We have a dual identity. हाम्रो चाहिँ दुईवटा के छ त? परिचय छ। First identity, we are kings. अब पहिलो हाम्रो चिनारी चाहिँ हामी राजा हौ। Second identity, we are priests. अब दोस्रो हाम्रो चिनारी चाहिँ के हो त? हामी पुजारीहरू हौ। Of course, for ladies, you understand. I mean also queens and priestesses. अब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है, तपाईहरु रानीहरू र पुजारीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब पुजारी नेपालीमा त्यही नै छ शब्द। Okay, so I'm just saying kings and priests, but I'm including women also. अब राजाहरू र पुजारी भनेको तपाईँ स्त्रीहरू पनि सबै यसमा पर्नुहुन्छ। What does a king do? राजाले के गर्नुहुन्छ? He has a kingdom. उहाँको राज्य हुन्छ। He has people under him. उहाँको मुनि मानिसहरू हुन्छ। He has a rulership. उहाँको चाहिँ शासन गर्ने। He has laws and regulations. उहाँको नीति नियम र कानुनहरू हुन्छन्। So we are called to be kings. We have to not be the tail of society. We need to be the head of society, whichever area we work in. अब शासन गर्ने भनेको के हो त? हामी चाहिँ अब यो समाजको निम्ति पुच्छर हुनको निम्ति होइन, शिर हुनको निम्ति बोलाएका छौँ। जुन जुन क्षेत्रमा हामी छौँ त्यो क्षेत्रहरूमा हामी शिरहरू हुनुपर्छ। Book of Deuteronomy chapter 28 says this. व्यवस्था 28 अध्यायले भन्दछ, If you obey me, I will make you the head and not the tail. यदि तिमीहरू आज्ञाकारी भयो भने म तिमीहरूलाई शिर बनाउने छु, पुच्छर होइन। So God wants to make us the head in the arts world, the business world, the church world.
परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शिर बनाउन चाहनुहुन्छ है कलाको संसारमा व्यवसायको संसारमा मण्डलीको संसारमा He wants to lift us up as a testimony and He's king, under the King of Kings, in the media world, the education world, the family world. अनि राजाहरूको राजाको मुनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले उचाल्न चाहनुहुन्छ नि कहाँ यो क्षेत्रहरूमा व्यवसायको मिडियाको कलाको Family. परिवारको And He also wants us to be not the tail. Tail means what? Wherever the head goes, the tail goes. Not followers, but leaders in the government world and in the technology world. अब उहाँले चाहिँ हामीलाई पुच्छर बनाउन चाहनुहुन्न है उहाँले हामीलाई शिर बनाउन चाहनुहुन्छ यी हरेक क्षेत्रहरूमा टेक्नोलोजीमा सबै कुरामा In the government world. सरकारमा See, we are called to go there and be a testimony. अब हामी चाहिँ यी क्षेत्रहरूमा गएर गवाई हुनको निम्ति बोलाइएका छौँ Okay, and you cannot be a testimony if you are a tail. Nobody listen to you. अब यदि तपाईँ आफै पुच्छर हुनुहुन्छ भने तपाईँ गवाई बन्न सक्नुहुन्न कसैले तपाईँलाई सुन्नेवाला छैन If you are a businessman यदि तपाईँ व्यावसायिक व्यक्ति हुनुहुन्छ in your area तपाईँको क्षेत्रहरूमा and your business is always in loss, you are the tail, not the head. यदि तपाईँको व्यवसाय जहिले पनि नोक्सानमा जान्छ भने तपाईँ शिर हुनुहुन्न पुच्छर हुनुहुन्छ If you say, I'm an actor, but you didn't even make one film in Kollywood, Kathmandu's Hollywood, then you are a tail actor, not a head actor. अब तपाईँ आफैले आफूलाई नायक नायिका भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म एउटै चलचित्रमा अभिनय गर्नु भएको छैन बनाउनु भएको छैन भने काठमाडौँ कलिउड नेपालको चाहिँ हलिउडमा अब त्यो त के हो त तपाईँ पुच्छर हुनुभयो शिर होइन If you say, oh, I'm in the media, and you do not have any media presence, and when you put your videos on YouTube, you don't even get 2 views, then you are the tail. You're not the head of media. अब तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ र शिर भन्नुहुन्छ तर तपाईँको एउटै भ्युज पनि चाहिँ 2 जनाले मात्रै हेर्दैछ भने त्यो चाहिँ के भयो त पुच्छर भएको जस्तै हो Okay? So, when we say king, it means you are ruling in that area. अब तपाईँ जब राजा भन्नुहुन्छ राजा भनेको अर्थ त्यो क्षेत्रमा तपाईँले शासन गर्दै Jesus हुनुहुन्छ is king of kings, but you are the king under his kingship in that area. अब येशू चाहिँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ तर तपाईले त्यो राजकीयपना चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ख्रीष्टद्वारा पाउनु भएको छ And there's another part to this, it says priest, we are all priests. अब अर्को भाग छ यसको त्यो चाहिँ के हो त हामी सबैजना पुजारीहरू हौ What does that mean? यसले भन्न खोजेको के हो What is the job of a priest? पुजारीको काम के हो The job of a priest is to bring a holy God and a sinful man together. That's the job of a priest. पुजारीको काम के हो पवित्र परमेश्वर र पापी मानिसलाई एकसाथ ल्याउनु So, whether you're artist, तपाईँ कलाकार होस् businessman, व्यवसाय गर्ने व्यक्ति church leader, मण्डलीको अगुवा media person, मिडियाको व्यक्ति education person, शिक्षाको व्यक्ति maybe you're in government, सरकारमा हुनुहुन्छ होला maybe family and counseling, परिवार र परामर्शमा maybe you are in the place of technology. प्रविधिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होला You have to bring those sinful people to the cross. You need to bring them to Jesus. तपाईले त्यहाँ भएका पापमय मानिसहरूलाई परमेश्वरकोमा क्रुसमा ल्याउनु पर्छ ख्रीष्टकोमा ल्याउनु पर्छ Many businessmen tell me like this. धेरै व्यावसायिक व्यक्तिहरूले मलाई भन्नुहुन्छ I will be doing great business. I will do great business. म चाहिँ एकदमै महान व्यवसायहरू And गर्छु in my business, we are all doing great for Jesus. Excellent. अनि हामी सबै व्यवसायमा येशूको लागि उत्तम उत्कृष्ट गरिराखेका छौँ But I want everybody to know about Jesus through my character and my lifestyle. I will not preach the gospel. तर म चाहिँ येशू चाहिँ सबैजनाले येशूको बारेमा चाहिँ मेरो चरित्रबाट कामबाट चाहिँ जानु सुसमाचार प्रचार गर्दिनँ म I won't speak the gospel with my mouth. मुखले चाहिँ म सुसमाचार चाहिँ बोल्दिनँ That is not a biblical Christian. अब यो चाहिँ बाइबलीय क्रिस्चियन होइन A biblical Christian is he will share the gospel with his mouth and with his character and with his lifestyle and with his business. अब एउटा बाइबलीय क्रिस्चियनले चाहिँ उनले आफ्नो मुखद्वारा पनि आफ्नो चरित्र व्यवहारद्वारा पनि र आफ्नो व्यवसायद्वारा पनि उसले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्नुपर्छ We are called by God to be kings and priests, not just only kings or only priests.
हामी चाहिँ परमेश्वरद्वारा राजा र पुजारीहरू हुनको निम्ति बोलाएका छौँ, केवल राजा अथवा केवल पुजारी हुनको निम्ति होइन। One of my sons, मेरो एकजना छोरा, he is he's very good at completing tasks. He's very good at, if you tell him to do something, he'll do it perfect. मेरो एकजना छोरा चाहिँ एकदमै काम सिद्धाउनमा एकदमै उपयुक्त छ, केही दियो भने सिद्धाइहाल्छ, एकदम उत्कृष्टतामा गर्छ। And he, after schooling, he joined my ministry and he was working in our street kids ministry. अब स्कुल सिधाइसकेपछि चाहिँ मसँग सेवाकाईमा चाहिँ जोडिनु भयो र नानी बाटोघाटोमा भएका नानीहरूको सेवामा चाहिँ लाग्नुभयो। And then he went to train. I sent him for training to India in Youth with a Mission, and he got more training, more equipment, then he came again. अब युथ विथ द मिसन भन्ने ट्रेनिङमा मैले चाहिँ पठाएँ भारतमा, त्यसपछि अरू धेरै तालिमहरूमा पनि मैले पठाएँ। And then after working with me again in some media projects, अनि मसँग चाहिँ केही मिडिया प्रोजेक्टमा काम गरिसकेपछि he said, no, I want to start my own business. अब भन्नुभयो कि अब म चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहन्छु। So he, together with 3 of his friends, they started a construction business to build houses. अब उहाँले र अनि 3 जना साथीहरू मिलेर चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्नुभयो। Yesterday he met me. अनि हिजो चाहिँ मलाई भेट्नुभयो। He said like this. अनि उहाँले यसरी भन्नुहुँदै He said, Daddy, बुवा, I'm leaving the construction business. अब म चाहिँ निर्माण गर्ने काम छोड्दैछु। I said, why? मैले पनि किन? It's very hard work. If I work in this biggest business, I will die. अनि उहाँले भन्नुभयो छोराले, मैले एकदम गाह्रो रहेछ यो काम गरेँ भने म त मर्छु। I'm trying another business. अब अर्को व्यवसाय चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। I said, let me give you one piece of advice as your father. अनि मैले भने तिम्रो बुवाको रूपमा चाहिँ म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। Whichever work you put your hand to, you have to work hard. As long as you live on this world, you have to work hard. There's no place for lazy people. अनि मैले भने जुनसुकै काममा हात लगाऊ, मेहनत गरेर गर्नै पर्छ। त्यहाँ यो संसारमा एकदम अल्छेको लागि ठाउँ छैन। Even if you want to open an orange, you have to peel the orange. अनि यदि सुन्तला खोल्ने हो भने पनि सुन्तला खाने हो भने पनि त्यसलाई खोलेर खानुपर्छ। Okay, if you want to get gold, it's not available on the street. You have to dig. अनि सुन खोज्ने हो भने पनि बाटोमा त्यतिकै हुँदैन, त्यहाँ बेस खन्नु पर्छ। It's nothing in life is easy. You have to work hard. जीवनमा कुनै पनि कुरा सजिलो छैन, सबैको लागि मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ। There are some people, they go around, they are only priests. They'll go, they will pray, they will share the gospel, then they will come home and sleep all day. अब त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब पुजारीको मात्रै काम गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, सेवा दिनुहुन्छ, अनि आएर त्यसपछिको बाँकी समय चाहिँ पुरै सुत्नुहुन्छ गएर। They will preach on Saturday. The rest of the week, they'll read the Bible, they'll eat dal bhat, they'll sleep at home. अरे शनिबार एक दिन प्रचार गर्नुहुन्छ, प्रचार गरेपछि बाँकीको दिन बाइबल अध्ययन, अनि पुरै सुताई, दाल भात तरकारी पुरै सुताई। They are only priests. उहाँहरू चाहिँ पुजारी मात्र हुनु। They are not kings. उहाँहरू राजाहरू। They are not working hard to build their kingdom. अनि राज्यलाई निर्माण गर्नको निम्ति मेहनत गरिराख्नु भएको छ। They just like, you do little bit, then it's done. अनि थोरै गर्नु भइहाल्यो, सिद्धियो। No, whatever work, whatever place we put our hands to, we have to be workers who will work morning till evening. अनि जहाँ पनि हामी काम गर्छौँ, हामी कामदारहरू हुनुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले काम गर्नुपर्छ। In Calcutta, India, I have a friend. He's an evangelist. अनि कलकत्ता भारतमा चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रचारक हुनुहुन्छ। His father has a small church. His father is pastor of the church, was pastor of that church. अनि उहाँको बुवा चाहिँ त्यो मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अनि सानो मण्डली थियो। He passed away. Father passed away. अनि बाबा चाहिँ अब बितिसक्नु भइसकेको छ। But this evangelist would go to the train station. अब यो प्रचारक चाहिँ त्यो ट्रेन स्टेसनमा जानुहुन्थ्यो In the morning, बिहानको समय। he'd open out his Bible बाइबल खोल्नुहुन्थ्यो and he would read it loud. अनि एकदमै चर्को स्वरमा चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो From morning till 12 o'clock. अब बिहानदेखि 12 बजेसम्म। And people used to come to him. मानिसहरू उहाँकोमा आउनुहुन्थ्यो। He used to take their phone number
फोन नम्बर लिनुहुन्थ्यो उहाँले, their details. उनीहरूको ठेगानाहरू, He used to give his phone number आफ्नो नम्बर पनि and दिनुहुन्थ्यो। later on invite them to the church where he would disciple them. अनि पछि चाहिँ मण्डलीमा निमन्त्रणा दिनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ उहाँले चेलापनको 12 o'clock he would go home to eat dal bath. 12 बजे गएर चाहिँ घरमा गएर दाल भात खानुहुन्थ्यो। Then again he came to the station. He would stand in the station till 5 o'clock reading the Bible out loud. फेरि त्यहाँ स्टेसनमा आउनु भएर चाहिँ 5 बजीसम्म बेलुकाको उहाँले चर्को स्वरले घोषणा गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। In the Christian world, many lazy people are there. अब क्रिस्चियन संसारमा धेरै अल्छे व्यक्तिहरू They हुनुहुन्छ। work for 1 or 2 hours a day. They say, Bhayo, Sakya, let me go and sleep now. अरे त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने 1-2 घण्टाको लागि काम गरेपछि पुग्यो, मलाई अब सिधै सुत्नु पर्यो, पुरै थाकिसक्यो भन्नुहुन्छ। Yet the world, they are working from 9 o'clock to 5 o'clock every day. तर संसारमा हेर्यो भने मानिसहरू 9 बजेदेखि बेलुकीको 5 बजेसम्म काम गरिराखेका We छन्। need to be a priest, but we also need to be a king. Work hard, 9 to 5, in whichever area we are. हामी पुजारी पनि हुनु पर्यो, साथसाथै हामी राजाहरू पनि हुनु पर्यो। जुनसुकै क्षेत्रमा हामी छौँ 9 देखि 5 हामीले काम गर्नु पर्यो। 2 Corinthians 5:17 says, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 ले भन्छ, Therefore, if anyone is in Messiah, Jesus, they are a new creation. The old has gone, the new has come. अब यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। The new is you are a king and you are a priest. Act like it. अब नयाँ भनेको चाहिँ तपाईँ राजा र तपाईँ पुजारीहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी नै व्यवहार गर्नुहोस्। God is calling us to reach out. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ मानिसहरूकोमा पुग्नलाई बोलाउनु भएको And छ। we have to go to all the world and reach every area and every person so that when Jesus comes back, he will find a bride spotless and pure. अनि हामी चाहिँ सारा संसारमा जानु पर्यो है, सबैकोमा पुग्नु पर्यो। अनि जब हामी पुग्दछौँ अनि यसो आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ दाग रहित तुलै र मण्डलीलाई भेट्टाउनु पर्यो। The story, the parable Jesus mentioned about the wise virgins and the foolish virgins. अब त्यो बुद्धिमानी कन्या र मूर्ख कन्याहरूको बारेमा जुन दृष्टान्त येशूले भन्नुभएको छ, Who is the wise virgins? अब बुद्धिमानी कन्याहरू को हुन् त? The foolish virgins had oil and their lights were on. Wise virgins also had oil and their lights were on. अब बुद्धिमानी मूर्ख दुवै कन्याहरूको उहाँहरूसँग पनि बत्ती थियो र त्यो बत्ती चाहिँ के भइराखेको थियो? बलिराखेको थियो। But when Jesus came, only the wise virgins went. The foolish virgins were left behind. तर जब येशू आउनुभयो, बुद्धिमानी कन्याहरू माथि येशूसँग जानुभयो, मूर्खहरू चाहिँ त्यही नै छोडियो। Because they did not have extra oil. किन भन्दा मूर्ख कन्याहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग अझै रहल पहल त्यो तेल थिएन। And the wise virgins told the foolish virgins told the wise virgins, if we go to the market to buy oil now, we'll miss the rapture of Jesus. अनि मूर्ख कन्याहरूले चाहिँ के भन्दछन् त? बुद्धिमानी कन्याहरूलाई चाहिँ अहिले हामीलाई अलिकति तेल दिनु, नत्र भने हामी बजार गयो भने त हामी ख्रीष्टको आगमनलाई छुटाउने छौँ। But the wise ones didn't give them oil. तर बुद्धिमानी कन्याहरूले दिनुहुन्न। That we give you our oil, we will lose our oil. उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले तिमीहरूलाई दियो भने हामीले गुमाउने छौँ। What does that mean? यसले भन्नु You have to go to the marketplace and buy oil. Oil is not found in the church. अब यो भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ बजारमा जानु पर्यो तेल किन्नलाई, तेल मण्डलीमा पाइँदैन। Meaning you have to go where the people are and work hard and buy your own oil by buying and selling, working in the marketplace of ministry. अब तपाईँ चाहिँ बजारमा जानु पर्यो, जहाँ चाहिँ को छन् त मानिसहरू छन्, त्यहाँ मेहनत गरेर काम गर्नु पर्यो, तपाईँले किन्नु पर्यो। And then when the rapture takes place, we will be people who will be in heaven with Jesus coming to this earth to rule this earth, not just ordinary believers, but as workers, warriors, and as ministers of Him on this earth. अब के हुन्छ त? उहाँको आगमन आउँदाखेरि चाहिँ हामी उहाँसँग नै उठाइ लानेछौँ र उहाँसँग फेरि पछि चाहिँ पृथ्वीमा राज्य गर्न आउनेछौँ। त्यतिखेर कसरी कामदारहरूको रूपमा, योद्धाहरूको रूपमा र शासन गर्नेहरूको रूपमा चाहिँ हामी आउनेछौँ। Haggai 2:7 says this. हगाई 2:7 ले यस्तो भन्दछ, I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill
this temple with glory, says the Jehovah of hosts. उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ 7:2 है, म सबै जातिहरूलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएको सबै जातिहरूका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले भरिपूर्ण पारिदिनेछु भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। What this means is that God is saying that He is going to come back. Jesus is the desire of all the nations. अब यो पदले के भन्दैछ भने येशू ख्रीष्ट फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ, सारा संसारको चाहना नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ And all the nations are going to worship Jesus. अनि सारा राष्ट्रले येशूको महिमा गर्नेछन्। The desire of all the nations is for Jesus, even though they don't know it now. सबै राष्ट्रका चाहनाहरू येशूको निम्ति नै हो, उनीहरूले नजाने तापनि। But we know it because God Himself has put His word in us, His Spirit in us. We are His kings, we are His priests, going around the world to take the world for Jesus. तर हामीलाई त थाहा छ, किनभने उहाँको आत्मा, उहाँको वचन हामी भित्र छ र सारा संसारमा गएर त्यो राजा र पुजारी भएर हामीले उहाँको निम्ति संसारलाई जित्नु पर्छ। How do we do it? अब कसरी गर्ने त? Okay, yes, our identity is kings and priests, but how do we do it? How is the strategy? What is the method to do it? अब हामी राजा र पुजारीहरू हौ, तर त्यसलाई कसरी गर्ने त? तरिका चाहिँ के हो त? रणनीति चाहिँ के हो त? प्रक्रिया के हो त? This is the way we are supposed to do it. अब यो तरिका हो हामीले गर्ने। We are called to be salt. We are called to be light and salt and yeast. हामीलाई चाहिँ नुन र ज्योति र खमीर हुन बोलाइएको छ। Let's read the Bible verses on that. अब हामी बाइबलका पदहरू पढौँ यसको बारेमा। Matthew 5:14. मत्ती 5:14। This is how we are kings and priests in our identity, but in our work, what does it mean to be light? हामी हाम्रो चिनारीमा चाहिँ राजा र पुजारीहरू हौ, तर अब हाम्रो काममा चाहिँ ज्योति हुनु भनेको के हो त? Matthew 5:14. मत्ती 5:14। You are the light of the world. तिम्रो संसारका ज्योति हो। A city that is set on a hill cannot be hidden. डाँडामा बसालिएको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन। So the first strategy, पहिलो रणनीति चाहिँ के हो भने, now everybody sometimes takes part in this, sometimes people don't take part in this. अब कतिपल्ट मानिसहरू यसमा सहभागी हुन्छन् भने कतिपल्ट हुँदैनन्। You are the light of the world, meaning a city that is set on a hill cannot be hidden. अब तपाईँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भनेको माथि यो डाँडामा बसालेको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन। Okay, meaning on top of the hill when there is a light, even though the mountain is dark, everybody can see the light. अब पहाडमा यदि त्यो ज्योति छ भने के हुन्छ त? अन्धकारै भए तापनि सबैजना मान्छेहरूले त्यो डाँडामा भएको ज्योतिलाई, बत्तीलाई देख्न सक्छन्। In Mumbai there is Hollywood. No, not Hollywood, Bollywood. अनि मुम्बईमा चाहिँ त्यहाँ बलिउड छ। There are many actors and actresses. धेरै नायक नायिकाहरू हुनुहुन्छ। Johnny Lever, his child was dying. He prayed to Jesus. His child was healed. जनी लेभर उहाँको नानी चाहिँ मर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो येशूसँग र बचाइनु भयो। And after he got healed, he started telling everybody in Hollywood that Jesus heals. अब उहाँले उहाँको नानी चङ्गाई भइसकेपछि उहाँले बलिउडमा सबैजनालाई भन्न थाल्नु भयो कि येशूले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। When we look at in Bollywood, we see Johnny Lever is on the hill talking about Jesus clearly. The light is visible for all to see. अब हामी यदि बलिउडको कुरा गर्छौँ भने जोनी लेभर चाहिँ त्यो डाँडामा बसालिनु भएको बत्ती हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ उहाँले येशूको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ र सारा मानिसहरूले, बलिउडमा भएको मान्छेले उहाँलाई देखिराख्नु भएको छ। But Katrina Kaif, Akshay Kumar, we don't hear them talk about their religion. तर अब हामी कट्रिना कैफ अनि अक्षय कुमारलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो धर्मको बारेमा भनेको भेट्टाउँदैनौँ। But Johnny Lever, he's clear. So light means you have to be visible in society and say, I'm a Christian. I'm a businessman, I'm a Christian. I'm a businessman, I'm a mantri. I'm a minister in the government. अब यो भनेको चाहिँ तपाईँ त्यो पहाडमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब देखिने खालको पारदर्शी हुनु पर्यो। हो म
म चाहिँ नायक हुँ तर म विश्वासी हुँ, म क्रिस्चियन हुँ। अनि म चाहिँ मन्त्री हुँ, म चाहिँ के हुँ त, म क्रिस्चियन हुँ। अनि जुनै ठाउँमा हुनुहोस् तर म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ। So in this dark world, the world cosmos means system, world system. In this world system, we stand up as light and say, I'm a Christian. अब यो कस्मोस भन्ने अन्धकार अथवा यो संसारको प्रणालीमा चाहिँ हामी उभिएर भन्छौँ कि म क्रिस्चियन हुँ। You see Mother Teresa, everybody in the world knows about her because she's sharing about Jesus. मदर तेरेसाको बारेमा नि तपाईँले देख्नुहुन्छ, सारा संसारले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँले ख्रिस्टको बारेमा बताउनु So भयो। there are people, no matter where they go, everybody knows them as a Christian, no matter what their profession is. अब त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, उहाँहरू जहाँसै गए तापनि उहाँहरूको पेसा जे भए तापनि मानिसहरूले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, ओहो विश्वासी हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ। Now let's look at the next one, Matthew 5:13. मत्ती 5:13 लाई हामी हेरौँ। You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो फेरि केले नुनिलो पारिने, त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। Now notice it doesn't say you are the salt of the world. It says you are the salt of the earth. यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ संसारको नुन भनेर भनेको छैन, पृथ्वीको चाहिँ नुन भनेर Why भनेको is छ। there difference? त्यहाँ फरक किन छ? Because world is Satan's system, अब संसार भनेको चाहिँ शैतानको प्रणाली हो, Antichrist system. ख्रिस्ट विरोधीको प्रणाली। Earth is what God created. पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको। So what does salt do? नुनले के गर्छ? Supposing you invite me to my house, to your house, उदाहरणको निम्ति तपाईले मलाई तपाईको घरमा बोलाउनु and I sit down, बसे, and you said, Brian, this is our offering for you, अब तपाईले भन्नु ब्रायन यो चाहिँ हाम्रो भेटी हो तपाईको निम्ति, to eat, खानको निम्ति, and you give me a plate full of salt. अब तपाईले प्लेट चाहिँ दिनुभयो पुरै नुन मात्रै, Will I be able to eat that? अब त्यो म खान सक्छु कि सक्दिन? No, salt is useless if it's not mingled with food. अनि नुन चाहिँ बेकामको हुन्छ यदि खानामा त्यो मिसाइएन भने। So also a Christian, sometimes he's not a city on a hill, he is just a junior member of that society, but he can add salt to the food over there. अब क्रिस्चियन चाहिँ कतिपल्ट के हुन्छ, त्यो डाँडामा बसालेको ज्योति हुँदैन तर एकदमै सानो जुनियर हुन्छ है, ऊ सानो भइराखेको हुन्छ। यसकारण उसले अब के गर्नु पर्यो, नुन चाहिँ आफू नुन भएर समाजमा थप्ने काम गर्नु पर्यो। For example, उदाहरणको निम्ति in Nepal there is a thing called ठुलो मान्छे. नेपालमा चाहिँ त्यहाँ त भनाइ छ है, त्यहाँ मान्छेले हेर्ने गर्छन् यो दृष्टिकोणले ठुलो मान्छे भन्ने। Okay, so ठुलो मान्छे means you have to respect the big man. ठुलो मान्छेलाई चाहिँ भनेको चाहिँ के हो, आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। Okay, so that means when we go into that office or we go into that area, he is the ठुलो मान्छे, he is the big man. अब त्यो कार्यालयमा त्यो क्षेत्रमा गयो भने यो व्यक्ति चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छ अनि त्यो मान्छेलाई आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। But as a Christian, when we go into the office, we can't be the city on the hill, a light in the hill, because he is already the light over there. अनि जब हामी त्यो कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हामी डाँडामा बसालेको ज्योति हुन सक्दैनौँ किनभने त्यो व्यक्ति अगाडि नै त्यहाँ ज्योति बनिराखेको He छ। may not even be a light, he may be very corrupt. अब ऊ ज्योति पनि नहोला, एकदमै भ्रष्ट भएको व्यक्ति होला। Just like Daniel was to King Nebuchadnezzar, Daniel was to the Persian king. नबुकदनेश्वर राजाको निम्ति दानियल भएको जस्तै, पर्सियन राजाको निम्ति दानियल भएको जस्तै, He was very corrupt, but Daniel was there as salt. त्यो मानिसहरू राजाहरू भ्रष्ट थिए तर दाउद चाहिँ त्यहाँ नुनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। So even though we are not light in that area of work, we are not the head, we can be salt, we can add value. त्यो ठाउँमा हामी ज्योति नभए तापनि, शिर नभए तापनि हामी नुन भइदिन सक्छौँ। हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता चाहिँ त्यहाँ थप्न सक्छौँ। My favorite all-time song is by a lady called Betty Midler. मेरो सबभन्दा सधैँभरि मन परिराख्ने गीत चाहिँ छ जुन चाहिँ बेथी मिडलरले गाउनु भएको छ। And one of the sentences to that famous song are these words.
अब यो एकदम प्रख्यात गीतहरूको यो प्रख्यात गीतको पहिलो वाक्य चाहिँ के छ भने You are the wind beneath my wings. अनि तपाईँ चाहिँ मेरो पखेटाको निम्ति हावा हुनुहुन्छ. Okay, without wind under the wings of the bird, it cannot fly. अनि पखेटाको लागि त्यो हावा भएन छेउमा भने उड्न So सकिँदैन. sometimes God calls Christians to go into arts, business, government, science, technology, and be the wind beneath the ठुलो मान्छे's wings. अनि कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो कलामा यो मनोरञ्जन व्यवसायमा चाहिँ अनि सरकारमा यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ जा भन्नुहुन्छ र यो ठुलो मान्छेहरूको लागि चाहिँ हावा बन थप नुन हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. Matthew 13:33 talks about a next strategy is the east. मत्ती 13:33 मा चाहिँ हामी अर्को रणनीति पाउँछौँ. त्यहाँ चाहिँ खमीरको रणनीति छ. Matthew 13:33 says, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. 33 पदले भन्छ उहाँले तिनलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो हो जो एउटा स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठो मिसाएर त्यो जम्मै खमीरले फुलिएर ठुलो नभएसम्म एक ठाउँमा जम्मा गरी राखे. So what is yeast? खमीर भनेको के हो? When you look at it, it does not even look like salt, lots, little bit. अब तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै ज्यादा जस्तो पनि देख्दैन है, थोरै इत्रु जस्तो देखिन्छ. It's not even like light, very visible. ज्योति जस्तो देखिने खालको पनि हुँदैन. But when you put it into the bread, तर जब तपाईले त्यो रोटीमा हाल्नुहुन्छ, even though it's very small, it makes the whole bread come up, swell up. सानो भयो भने त्यसले रोटीलाई के गर्छ ड्याममै फुलाइदिन्छ है, ठुलो बाक्लो हुँदै आउँछ. Sometimes God wants us to be invisible Christians in the marketplace without saying we are Christians till we are able to make the whole company or that whole area become fruitful, then we can share about Jesus. अब कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ हामीलाई कसैले चिनेको पनि हुँदैन सिर पनि हुँदैन तर बजारमा गइसकेपछि त्यो ठाउँमा जबसम्म चाहिँ हामी माथि उचालिदैनौँ अनि जानिदैनौँ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो काम गराउनुहुन्छ हामी सुरुमा त पारदर्शी पनि हुँदैनौँ. One of my biggest customers, I train business managers. So Sipradi Tata company, every year I train them. अब एउटा मेरो कम्पनी छ म जहाँ चाहिँ सिकाउने गर्दछु सिप्रडी टाटा कम्पनी छ हरेक वर्ष म सिकाउँछु त्यहाँ. Okay, I train all their managers. अनि म त्यहाँ भएको सबै व्यवस्थापकहरूलाई सिकाउँछु. And one day we finished a training in a big 5-star hotel, and at the end the VP, vice president, and the HR director and all the big people came for the cocktail party in the night. अब एक दिन चाहिँ हामी त्यहाँ 5-स्टार होटलमा चाहिँ त्यो तालिम सिधाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको भाइस प्रेसिडेन्ट अनि एचआर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ पार्टी राख्नुभयो बेलुकीको समयमा चाहिँ. And the managers one by one they started up and started praising me to the VP and to the HR director. त्यहाँ भएका मानिसहरूले चाहिँ हो त्यो काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ एक जना गर्दै उभिएर चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ पिआर उहाँहरूलाई चाहिँ म्यानेजरलाई व्यवस्थापकलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. One senior manager he stood up and he told the HR director, remember we went for MBA, all the notes that we have to throw out. Brian has brought the latest research on Master of Business Administration. अनि व्यवस्थापकले उहाँले मलाई सिनियर व्यवस्थापकले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो डिरेक्टरलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले यति नयाँ कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो नयाँ कुराहरू ल्याउनु भयो हामीले पायौँ कि अब त्यो पुरानो कुराहरू हामीले फाल्दियौँ चाहिँदैन. What happened was I actually took Bible verses and I paraphrased them and made a teaching and they liked it so much. Bible is almost 4,000 years old. खासमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने बाइबललाई लिएर बाइबलका पदलाई लेखेर त्यसलाई नै मिलाएर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाइदिएको थिएँ. बाइबल त 4000 वर्ष पुरानो हो. I want to close by sharing 2 Bible verses. अब अहिले 2वटा बाइबलका पदहरू बाडेर चाहिँ म सिद्ध्याउन चाहन्छु. There is a person, his name is Dr. David Van Drunen. त्यहाँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ डाक्टर डेभिड भ्यान ड्रुनिम हो. And what he has a teaching called 2 Kingdom Theology. उहाँसँग चाहिँ 2वटा राज्यको ईश्वर शास्त्र भन्ने शिक्षा छ. And he says
There are two kingdoms in this world. उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो पृथ्वी यो संसारमा चाहिँ दुईवटा राज्य छन्। Heavenly kingdom, which is manifested in the church. अनि स्वर्गीय राज्य जुन मण्डलीमा प्रकटीकरण हुन्छ, And the rest of the world is the Satan's kingdom. अब त्योदेखि बाँकीको संसार चाहिँ दुष्टको राज्य हो। He says the seven mountain theology is dominion theology, taking the earth by our own strength instead of waiting for Jesus come to take over the world. अब यो सात पहाडको शिक्षा चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ हाम्रो प्रभुत्व हो। यसो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बलद्वारा चाहिँ हामी संसारलाई चाहिँ उहाँको लागि जित्छौँ। And he quotes this Bible verse. अब उहाँले यो बाइबलको पदलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ, John 18:35 to 36. यूहन्ना 18 को 35 देखि 36। Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I would not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. हुन्छ 18 को 35 र 36 है। पिलातसले जवाफ दिए, के म युदी हो? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूलाई तिमीलाई मेरो हात सुम्पिदिए, तिमीले के गर्यो? यसले जवाफ दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन, मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरो सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र युदीहरूको हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। So those who teach this doctrine of two kingdom theology, they say, we don't go into all the world, we just go into all the church. Because church is heaven, heaven is church, everything else is evil. Don't go there. दुईवटा यो ईश्वर शास्त्रको सिद्धान्त उहाँहरूले के सिकाउनुहुन्छ भने स्वर्गको राज्य भनेको मण्डलीमा छ, मण्डली भनेको स्वर्गको राज्य हो। हामी सारा संसारमा जाँदैनौँ किनभने संसार दुष्ट छ, हामी जानु हुँदैन, हामी मण्डलीमा मात्रै जान्छौँ। And they say, Jesus said to Pilate, अनि उनीहरूले भन्नुहुन्छ येशूले चाहिँ पिलातसलाई भन्नुभयो, if my kingdom was of this world, यदि मेरो यो संसार त यहाँको हुँदो हो त I would call the angels म स्वर्गदूतलाई बोलाउने थिएँ and they would defeat all of you all. अनि यो स्वर्गदूतले चाहिँ सबैलाई चाहिँ हराउनु हुने थियो। But that is not what Jesus said. तर येशूले यो भनिराख्नु भएको छैन। Jesus actually said, your system in this world is not according to my system. तर येशूले भन्नु खोज्नु भएको तिम्रो यो संसारको प्रणाली चाहिँ मेरो संसारको प्रणाली जस्तो छैन। I am the Prince of Peace. म नै शान्तिको राजकुमार हुँ। I will through peace destroy violence on this earth. अब यो संसार भएको हत्या हिंसालाई म शान्तिद्वारा ध्वस्त गर्नेछु। But you want to destroy violence by giving birth to more violence. तर तिमीहरू चाहिँ यो हत्या हिंसालाई चाहिँ अझ धेरै हत्या हिंसा जन्माएर ध्वस्त गर्न चाहन्छौ। Look at what happened in Acts chapter 12, 21 to 23. प्रेरित 12 को 21 देखि 23 सम्म के भयो हामी त्यसलाई हेरौँ। So on a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them, and the people kept shouting, the voice of a God and not of a man. Then immediately an angel of the Lord struck him, because he died, not giving glory to God, and he was eaten by worms and died. 21 देखि 23 सम्म है प्रेरित 12। तो तिनीहरू उनको सिंहासनमा बसे, पोसाक पहिरेर हेरोद उनको सिंहासनमा बसे, तिनीहरूले उनलाई भाषण दिए, मानिसहरूले यो त ईश्वरको बोली हो, मानिसको होइन भने कराए, तर परमेश्वरलाई महिमा नदिएकोमा त्यतिखेर प्रभुको एउटा स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरेर स्याउस्याउ किरा परेर उनको देहान्त भयो। So here, in the Herod's case, Jesus said, I can call angels, but I will not. But in the Pilate's case, but in Herod's case, God sent an angel to destroy Herod. पिलातसको उमा चाहिँ के भयो त उहाँले बोलाउन सक्नु भयो नि बोलाउनु भएन, तर हेरोदको बारेमा चाहिँ के भयो त बोलाइयो र के भयो स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरेर उनी मरे। Which is correct? This one verse is correct or that one verse is correct? Both are correct. अब यो पद असल हो कि अर्थ अर्को दुवै नै सही नै हो। Because God's strategy on this earth is not the world strategy. किन भन्दा परमेश्वरको रणनीति यो पृथ्वीमा चाहिँ संसारको रणनीति जस्तो छैन। What this person did not understand about the kingdom of God, जुन यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझेको थिएन। some places it goes like light, some places it goes like salt, some places it goes like yeast. अब के हुन्छ भने चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ नुन जस्तै, कुनै ठाउँमा ज्योति जस्तै, कुनै ठाउँमा चाहिँ खमीर जस्तै जाँदछ।
We are called to be His priests. Whatever we do, we are priests. There's no such thing as secular world and sacred world. Everything is God's work if it is without sin. अब हामी चाहिँ पुजारी हो र हामी उहाँको काम गर्दछौँ है, उहाँकै निम्ति गर्दछौँ। यहाँ कुनै पनि अब स्वाभाविक संसार भन्ने र आत्मिक संसार भन्ने छैन है। यदि हामी पाप रहित कुनै पनि कुरा परमेश्वरको निम्ति गर्छौँ भने त्यो आत्मिक संसार नै हो। Except, as I said before, prostitution, drug selling, what do you call it, selling of arms, selling of human beings. That is not a profession. अब व्यभिचारको कामहरू, हत्याहिंसा भयो, नानीहरूलाई बेचबिखन गर्ने काम, अब त्यो चाहिँ के होइन त, पेसा नै होइन त्यो त। That is evil. We have to destroy it. त्यो त दुष्टाइ हो, त्यसलाई हामीले नष्ट गर्नुपर्छ। But other professions are all holy professions because God has made you a priest to go into that profession. अब अरू सबै पेसाहरू चाहिँ पवित्र पेसा हो, किन भन्दा प्रभुले तपाईँलाई पवित्र पार्नु भएको छ त्यो पेसा गर्नु। You're a priest going in there. You're a king going in there. तपाईँ पुजारी हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ त्यहाँ जानको निम्ति। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, we thank you for today. पिता, हामी आजको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। Help us to take your kingdom into this world. तपाईँको राज्यलाई यो संसारमा लानको निम्ति सहायता गर्नु। In different seasons, in different strategies. विभिन्न मौसमहरूमा विभिन्न रणनीतिहरूमा। Sometimes as light, कतिपल्ट ज्योति भएर, sometimes as salt, कतिपल्ट नुन भएर, sometimes like yeast. अनि कतिपल्ट खमीर भएर। Help us to know the difference. प्रभु हामीलाई भिन्नता थाहा गर्न सहायता गर्नु। When we should be light, अनि कतिखेर चाहिँ ज्योति हुने, when we should be salt, कतिखेर नुन हुने, when we should be yeast. र कतिखेर खमीर हुने। Lord, you can do this. तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। You can help us तपाईँले नै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ to do the right thing with your Holy Spirit power. पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सही काम गर्न। Help us to go into all the world, सारा संसारमा जान सहायता गर्नुहोस्। the arts world, अनि हामी कलाको यो संसारमा, business world, व्यवसायको संसारमा, church world, मण्डलीको संसारमा, religion world, धर्मको संसारमा, education world, शिक्षाको संसारमा, media world, मिडियाको संसारमा, government world, सरकारको संसारमा, science and technology world. विज्ञान र प्रविधिको संसारमा। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।